the most beautiful thing. I am bored, announced the queen. Some music, Your Majesty? Asked her advisor. The queen gave a slight nod. But when the court musicians started playing the same old song, she sent them away. The poor advisor tried everything to please the queen. The court acrobats were called, portraits were ordered, but she was still bored. എനിക്ക് ബോറടിക്കുന്നു, രാജ്ഞി പ്രഖ്യാപിച്ചു. കുറച്ച് സംഗീതം ആസ്വദിച്ചാലോ, യുവർ മജസ്റ്ററി. അവളുടെ ഉപദേശകൻ ചോദിച്ചു. രാജ്ഞി ചെറുതായി തലയാട്ടി. എന്നാൽ കൊട്ടാരം സംഗീതജ്ഞർ പാടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അതേ പഴയ പാട്ട് അവൾ അവരെ പറഞ്ഞേച്ചു. പാവപ്പെട്ട ഉപദേഷ്ടാവ് രാജ്ഞിയെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വളരെയേറെ ശ്രമിച്ചു. കോടതി അക്രോബാറ്റുകൾ വിളിച്ചു. പോർട്രേറ്റുകൾ ഓർഡർ ചെയ്തു. പക്ഷേ അവൾക്ക് അപ്പോഴും ബോറായിരുന്നു. I am tired of all this, she said, pointing to the room. I need a different sort of beauty. She announced, inform everyone that the queen is holding a contest for the most beautiful thing in the world. And the prize shall be this crown. Everyone gasped. The queen's crown was made of pure gold, studded with magnificent gems. There was no treasure like it in the whole country. എനിക്ക് ഇതെല്ലാം മടുത്തു, അവൾ മുറിയിലേക്ക് ചൂണ്ടി പറഞ്ഞു. എനിക്ക് വേറൊരു ഭംഗിയുള്ളത് തരം വേണം, അവൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. രാജ്ഞി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ കാര്യത്തിനു വേണ്ടിയൊരു മത്സരം നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് എല്ലാവരെയും അറിയിക്കുക. സമ്മാനം ഈ കിരീടമായിരിക്കും. എല്ലാവരും ശ്വാസം മുട്ടി. രാജ്ഞിയുടെ കിരീടം നിർമ്മിച്ചത് ഗംഭീരമായ രത്നങ്ങൾ പതിച്ച തങ്കത്താലാണ്. രാജ്യത്ത് ഇതുപോലൊരു നിധി വേറെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. The announcement was made. Soon, a long line of people formed. They showed their poetry, their paintings, and even their animals. After several days, the queen was disappointed. This is hopeless, she muttered, not quite hopeless, Your Majesty. The queen sat up, wondering who had spoken. പ്രഖ്യാപനം നടത്തി. താമസിയാതെ ആളുകളുടെ ഒരു നീണ്ട നിര രൂപപ്പെട്ടു. അവർ അവരുടെ കവിതകൾ, അവരുടെ പെയിന്റിംഗുകൾ, അവരുടെ മൃഗങ്ങളെ പോലും കാണിച്ചു. ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രാജ്ഞി നിരാശയായി. ഇത് നിരാശാജനകമാണ്, അവൾ പിറുപിറുത്തു. തീർത്തും നിരാശയല്ല. ക്വീൻ ആരാണ് സംസാരിച്ചതെന്നോർത്ത് രാജ്ഞി ഇരുന്നു. A bearded man stood behind the palace guards. You can end your search, now, Your Highness. The queen raised an eyebrow. Have you brought me the most beautiful thing? She asked the man. The man laughed. Not I, nor anyone here. I have waited here for 2 days, to tell you that the most beautiful thing cannot be brought to you. You must go to it. കൊട്ടാരം കാവൽക്കാരുടെ പുറകിൽ ഒരു താടിക്കാരൻ നിന്നു. നിങ്ങളുടെ തിരയൽ ഇപ്പോൾ അവസാനിപ്പിക്കാം, രാജ്ഞി പുരികമുയർത്തി. നീ എനിക്ക് ഏറ്റവും സുന്ദരമായ കാര്യം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ? അവൾ ആ മനുഷ്യനോട് ചോദിച്ചു. ആ മനുഷ്യൻ ചിരിച്ചു. ഞാനല്ല, അതിന് ഇവിടെ ആരുമില്ല. 2 ദിവസമായി ഞാൻ ഇവിടെ കാത്തിരിക്കുന്നു. ഏറ്റവും മനോഹരമായ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ലെന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാൻ. നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്തിരിക്കണം. The queen was astonished. She asked, What do you mean? But the man was gone. The queen's advisor said, Do not bother yourself about what he said, Your Majesty. But the queen had an idea. Send everyone home, pointing to the people still waiting in line. I must prepare for a trip. The advisor was surprised. A trip? Where to? He asked. രാജ്ഞി അമ്പരന്നു. അവൾ ചോദിച്ചു, നീ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? എന്നാൽ ആ മനുഷ്യൻ പോയി. രാജ്ഞിയുടെ ഉപദേഷ്ടാവ് പറഞ്ഞു. അവൻ പറഞ്ഞതിനെക്കുറിച്ച് സ്വയം വിഷമിക്കരുത്, രാജ്ഞി. എന്നാൽ രാജ്ഞിക്ക് ഒരു ആശയം ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരെയും വീട്ടിലേക്ക് അയക്കുക. ഇപ്പോഴും വരിയിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ ചൂണ്ടി, ഞാൻ ഒരു യാത്രയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്, രാജ്ഞി പറഞ്ഞു. ഉപദേശകൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. ഒരു യാത്ര? എവിടേക്കാ? അവൻ ചോദിച്ചു. The queen smiled and said, Elsewhere. All arrangements were made. The queen was so excited that she wore her best dress and her crown for the journey. The crowd cheered as the royal carriage moved out of the palace gates.
The queen was not sure what she was seeking or where to find it. But as her carriage rounded a hill, she looked back at the palace. The setting sun sparkled between the white towers. The scene looked like something out of a storybook. രാജ്ഞി പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, മറ്റൊരിടത്ത്. എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും ചെയ്തു. രാജ്യാവേശത്തിലായിരുന്നു അവൾ. അവളുടെ ഏറ്റവും നല്ല വസ്ത്രവും കിരീടവും ധരിച്ചതിന്റെ ആവേശം. രാജകീയ വണ്ടി നീങ്ങിയപ്പോൾ കൊട്ടാര കവാടത്തിനു പുറത്ത് ജനക്കൂട്ടം ആർപ്പുവിളിച്ചു. താൻ എന്താണ് അന്വേഷിക്കുന്നതെന്ന് രാജ്ഞിക്ക് ഉറപ്പില്ലായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ കണ്ടെത്തുമെന്ന്. പക്ഷേ അവളുടെ വണ്ടി വളഞ്ഞു. ഒരു കുന്ന്. അവൾ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കി. അതിനിടയിൽ അസ്തമയ സൂര്യൻ തിളങ്ങി. Why have I never seen my home this way before? She wondered. The queen spent weeks traveling. She saw beauty everywhere, in the birds flying back to their nests, in a newly born calf, in the twinkling stars. One day, when the queen was sailing on a lake, she realized that she felt peaceful for the first time in many years. Suddenly, she understood. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരിക്കലും മുമ്പ് എന്റെ വീട് ഈ വഴി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അവൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. രാജ്ഞി ആഴ്ചകളോളം യാത്ര ചെയ്തു. അവൾ എല്ലായിടത്തും സൗന്ദര്യം കണ്ടു. പക്ഷികൾ അവരുടെ കൂടുകളിലേക്ക് പറക്കുന്നതിലും മിന്നുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളിലും പുതുതായി ജനിച്ച പശുക്കുട്ടിയിലും. ഒരു ദിവസം രാജ്ഞി ഒരു തടാകത്തിൽ കപ്പൽ കയറുമ്പോൾ വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം ആദ്യമായി തനിക്ക് സമാധാനം കിട്ടിയതായി തോന്നി. With all her might, she broke off a piece of her crown. She tossed the piece into the lake and watched it slowly sink. I am ready to return home, she announced. സർവശക്തിയും എടുത്ത് അവൾ അവളുടെ കിരീടത്തിന്റെ ഒരു കഷണം പൊട്ടിച്ചു. അവൾ ആ കഷണം തടാകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു. അത് പതുക്കെ മുങ്ങുന്നത് നോക്കി. ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ തയ്യാറാണ്, അവൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. As she journeyed back, the queen left a piece of her crown at the root of an old tree. She placed a piece at the bottom of a green valley and the top of a snow-capped mountain. She dropped a piece in a stream. She tied a piece onto the mane of a pony. Little by little, the queen's crown got smaller and smaller until nothing was left. She had found the most beautiful thing. It was the world. അവൾ തിരികെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ രാജ്ഞി അവളുടെ കിരീടത്തിന്റെ ഒരു കഷണം പഴയ ഒരു മരത്തിന്റെ വേരിൽ വെച്ചു. അവൾ ഒരു കഷണം പച്ച താഴ്വരയുടെ അടിയിലും മറ്റൊന്ന് മഞ്ഞുമൂടിയ പർവ്വതത്തിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തും ഇട്ടു. അവൾ ഒരു കഷണം അരുവിയിൽ ഇട്ടു. അവൾ ഒരു പോണിയുടെ മേനിയിൽ ഒരു കഷണം കെട്ടി. പതിയെ പതിയെ രാജ്ഞിയുടെ കിരീടം ചെറുതായി, ഒന്നും ശേഷിക്കാത്തവരെ ചെറുതും. അവൾ ഏറ്റവും മനോഹരമായ കാര്യം കണ്ടെത്തി. അത് ലോകമായിരുന്നു.